Good morning, dear students. Let's continue with the interview of Boris by Robert Eliot. In this interview, the strips of interview, you have come across various things being discussed by the two. They speak about the blindness of Boris, speak about Boris' opinion about history of books. We also come across the importance of author and how book has the ability to go beyond an author's view or vision. So book in itself is something remarkable, something very unique, a very significant existence which has the capacity to evoke various ideas, thoughts, visions and views. So, as per Boris, you can deny the author's opinion that's recorded in the book, but as a reader, as a part of the world of knowledge, we can't deny the existence of book. So, as per Boris, book is something which is sacred. A book is something which has a magical power in it, something which is an element which is a source of knowledge and which enables us, the readers, to develop new ideas and thought process. So thus you can disagree with author's viewpoint that's mentioned in the book, but we cannot definitely deny the existence of book. Further, he says that poetry is something wherein the reader feels emotionally connected. It's a aesthetic act, an act wherein the act of conjugation, wherein we, the readers, feel somewhat connected with the ideas, viewpoints and the emotions that's presented in the poem. He says that a poet is a successful poet with regard to that piece of work only when the aesthetic act takes place not only during the time of writing the poem, but it is something more than that. It is an aesthetic act which enables or which makes the reader be connected, feel connected with it. If that does not happen, if a reader fails to experience that magical experience, a mysterious experience, a sense of belongingness, emotional conjugation, then which means that rather the poet has failed with regard to that particular piece of work. So, ಕವಿ ಬರೆದಂತಹ ಕವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಓದುಗನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ನಾಟಬೇಕು. ಆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಓದಿದಾಗ, ಕವನವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಓದುಗನಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬೆಸುಗೆ ಬರಬೇಕು. If that does not happen, if you fail to stay connected or if you fail to feel that this is a part and integral part of your life, ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಓದುಗನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಥವಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರೀಡರ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದ poet is failed ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So now the
and the question rises about the use of metaphors. Metaphor is a figure of speech, as you all are aware, which I have already learned in my classes. And metaphorಗಳನ್ನು ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಯೂಸೇಜ್ನೊಳಗೆ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಫರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. He says that in recent times, as many has poets, so many has images and so many has metaphors. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೆಟಫರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಇಫ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೆಟಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ನೊಳಗೆ ಈ ಮೆಟಫರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಯುನಿಕ್. As many as poets, so many metaphors in the now untapod, because that is something where that's usage of a language wherein you compare one particular thing with another. But here Boris says that usage of proper metaphor is what counts. You may come across very many metaphors, but usage of metaphors is what matters. Boris says that what is important in the art of poetry is finding of precise words, that is catchy words. ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು, ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪದವನ್ನ ಹುಡುಕೋದು ಮತ್ತೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ, ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಬರೆಯುವುದು. ಇದು ಒಬ್ಬ ಪೊಯೆಟ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್. He says, yes, to a great extent, the art of poetry is finding precise words. These precise words are what elicit the emotions. It is these words which actually explain, which present, which describe the emotions. I always remember that wonderful line in the poem by Emily Dickinson which can exemplify this. This quiet dust was gentlemen and ladies. The idea is venom, the idea of dust, the dust of death, we will all be dust one day, is a cliche. But what surprises is the phrase gentlemen and ladies, which gives the magic and poetic quality. If she had written men and women, it would have failed as poetry. It would have been trivial. But finding the precise words, she wrote, this quiet dust was gentlemen and ladies. So here, explaining his viewpoint about the success of a poet, that is the basic art of writing poetry, is precise words. ಅದನ್ನ ನಿದರ್ಶನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎಮಿಲಿ ಡಿಕಿನ್ಸನ್. ಎಮಿಲಿ ಡಿಕಿನ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ನಾವೆಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೆನ್ ಡೌನ್ ಸಮ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಟು. ಅದರೊಳಗೆ ಇವರಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೊಯೆಟ್ರಿಯೊಳಗೆ ಶಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ನಶ್ವರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಅನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೆತ್ ಅವರ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು, ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. He says this idea, this vision, this thought of death
is quite common, ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. But the way that's presented by Emily Dickinson makes this poem, the quiet dust was gentlemen and ladies. The quiet dust was this quiet dust was gentlemen and ladies. ಈ ಒಂದು ಸಾಲೇನಿದೆ, ಇದು ಪದ್ಯವನ್ನು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತೆ. So this is what he says is the success of a poet. This is what he means by finding an exact, precise phrase. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು, ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಲುಗಳನ್ನು, ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪದಪುಂಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಒಬ್ಬ ಪೊಯೆಟ್ಗೆ ಆ ಪದಗಳ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಿಪ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಓದುಗರನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಪೊಯೆಟ್ನ ಸಕ್ಸಸ್. ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರನ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೀಶೇಸ್. ಕ್ಲೀಶೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಒಬ್ಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರೈಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರಳವಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಒಬ್ಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರೈಟರ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಾಯ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಎಮಿಲಿ ಡಿಕಿನ್ಸನ್ ಅವರು. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಮಿಲಿ ಡಿಕಿನ್ಸನ್ ಅವರ ಉದಾಹರಣೆ ಒಳಗೆ he speaks about death, this white dust. So now what is this dust? Dust ಅಂದ್ರೆ dust is nothing but dust ಅಂದ್ರೆ ಧೂಳು, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ dust is nothing but ash. This white dust, this white dust, just have a look at this white dust. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ವೈಟ್, ತನ್ಪಾಡಿ ತಾನಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜಸ್ಟ್ ಬೀನ್ ಕಾಮ್, ಕ್ವೈಟ್, ಸುಮ್ಮನೆ. ಡಸ್ಟ್, ತನ್ನ ಪಾಡಿ ತಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಸ್ಟ್, ಬೂದಿ, ಅಂದರೆ ದೇಹ ಸುಟ್ಟ ನಂತರ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಬೂದಿ. ಲೈಫ್ ಆದ ನಂತರ, ಜೀವನ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಜೀವನದ ಪಯಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಬೂದಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಧೂಳಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗ್ತಾನೆ. ನೀವು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ರಿಚ್, ಯು ಮೇ ಬಿ ಪುವರ್, you may be a king or you may be a pauper, but ultimately you are a dust. When you complete your journey, you are dust. That is, law of nature is equal to all. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೀವಿ? ಧೂಳಾಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾವು ಹೋದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಉಳಿಯೋದೇನು? This white dust was gentlemen and ladies. ಇಲ್ಲಿ this white dust ಏನಿದೆ ಇದು ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಸೇಜ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾನಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೀರಸವಾಗಿರುವಂತಹ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಗಮನಿಸಿರುವಂತಹ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ. ಬಟ್ ಆ ಕ್ವೈಟ್ ಡಸ್ಟ್ಗೆ ಇವರು ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಮಿಲಿ ಡಿಕಿನ್ಸನ್ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. There is a lot of difference between the usage of this term, gentlemen and ladies, and men and women. There is a difference between men and women ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಬಟ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಅಂದ್ರೆ
ರಿಮೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ಡೀಡ್. ಅದೇ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ವುಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ, ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಉಳಿಯತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಅನ್ನುವ ಫ್ರೇಸ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರು, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಅಷ್ಟೇ. ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು, ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಬೂದಿ ಏಳುವಿಕೆ ಬಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಕೊನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಡೆತ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಲಚಕ್ರ ನಾಡಿಯೊಳಗೆ ಸಮಾನರು. ಬಟ್ ಆ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವುಮನ್ ಬದಲಿಗೆ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಲೇಡೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಉಳಿಯುವುದು ನೀವು ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅನ್ನುವ ಪದದೊಳಗೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಯೂಸೇಜ್. ಸೊ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟಫರ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೋರಸ್ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. We almost all of us do come out with this cliche that is we all will be dust one day. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. And this is what he writes. But what surprises is the phrase gentlemen and ladies. Men and women ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. This quiet dust was gentlemen and ladies, and this usage of gentlemen and ladies earned her edge over the rest of the writings. So further he speaks about usage of metaphors. So ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, as many as poets, as many as thoughts, you do have so many metaphors. But here Boris says that the best literary work is that wherein the poet knows to reduce, to minimize the usage of technical jargons. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೃತಿ ಕೇವಲ ಒಂದಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ರೀಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. You do have thousands of metaphors, but he says all these metaphors can be reduced to handful. He says, you have, that is Alipano asks, you have said that metaphors exist from our very beginning. Could you expound on that concept for us? ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮೆಟಫರ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಮೆ ಅಂತ ಏನು ಬಳಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಗೋಸ್ಕರ, ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟಫರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಫರ್ಸ್ and about the proper use of metaphors. ಇವ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮೆಟಫರ್ಸ್ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ it did not seem to be right comparison, so ಕೆಲವು ಮೆಟಫರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. This is what he is trying to communicate here. Yes, certainly. I believe that metaphors, if they are truly metaphors, exist
from the beginning of time, but we express them differently. Set of metaphors ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, but using those metaphors and expressing those metaphors differ from one poet to another. ಅವತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯೊಳಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಟಫರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. I have occasionally thought of reducing all metaphors. This is what Boris feels. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೆಟಫರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. He says that reducing all metaphors to just handful, that is 5 to 6 metaphors, which seem to me as the most essential metaphors. ಉಳಿದಂತವು ಕೇವಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾರ್ಗನ್ಸ್. ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಟಫರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ 5 ರಿಂದ 6 ಮೆಟಫರ್ಸ್ಗಳು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಮೆಟಫರ್ಸ್? He says, when time and river, ಸಮಯವನ್ನ ನದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, that's one of the best example. ಯಾವ ರೀತಿ ನದಿಯ ಹರಿವು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಯದ ಓಟವು ಕೂಡ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನದಿಯು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಯವೂ ಕೂಡ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸಮಯ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿದೋದಂತಹ ನೀರು ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ರಿವರ್ ಅನ್ನುವ ಮೆಟಫರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ರಿವರ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಕನಸು. ಜೀವನ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಕನಸು. You do have so many goals. You are passionate about reaching your goals. You have your own dreams. You have your own visions. ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಕನಸು ವಾಸ್ತವ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬದುಕಿನೊಳಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕನಸು ನಮಗೆ ಬದುಕಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವನವೂ ಕೂಡ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ he says that life and dreams is yet another metaphor that you can use. So, ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹವಿರಬೇಕು. ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸುಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕು ಸುಂದರವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕನಸು ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬದುಕುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇಲ್ಯೂಷನರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಶಾಭಾವನೆ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ನಾವು ಆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಥರದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಡ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಸ್ತವ ಅಂಶಕ್ಕೆ ತಿರುಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಹಕಾರ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೆತ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ metaphor that says that which can be used is death and sleep. ಸತ್ತಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದರ ಅರಿವು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಲಗಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅನ್ನುವುದರ ಪರಿಚಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸತ್ತಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವುದರ ಅನುಭವ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವೋ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ವಿತ್ ಸ್ಲೀಪ್.
ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ತವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಹೇಗಿತ್ತು ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾವನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಟಫರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು observe anything or to feel anything when you are in sound sleep, when you are in deep sleep. In the same way, you cannot experience anything after your death. And the fourth one is stars and ice. Nakshatra, stars and ice. This is something which is usually used. Stars and ice. ಕಣ್ಣಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ವ್ಯೂ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ಸಿ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕಣ್ಣನ್ನ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಕ್ಷತ್ರ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Flowers and women. That is to speak about how delicate women are. ಆ ಕೋಮಲತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ some of the metaphors that with the usage of which time, river, life and dreams, death and sleep, stars and ice, flowers and women ಇವುಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಿಷ್ಟು ಮೆಟಫರ್ಸ್ಗಳು ಸಾಕಂತೆ ಬಾರಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ದ ರೀಡರ್ಸ್. This would be, I believe, the essential metaphors that are found in literature. And then there are others that are whimsical. ಇವಲ್ಲದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಟಫರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ವಿಚಿತ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಡರ್ಸಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೆಟಫರ್ಸ್. ಕೆಲವಾರು ಮೆಟಫರ್ಸ್ಗಳು ಅವು ಏನನ್ನ ನಮಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ನಮಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ವಿಷಯದಿಂದನೇ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದ ರೀತಿಯೊಳಗೂ ಕೂಡ ಆ ಮೆಟಫರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ದ ಪೋಯಟ್ಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮೆಟಫರ್ಸ್ ಈವನ್ ದೋ ದೇ ಮೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮೆಟಫರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತಹ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿರುವ ಮೆಟಫರ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಟಫರ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿರುವ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. Now let's speak about books. Borrowers. So Alifano asks borrowers. There are people who speak of the disappearance of books, and they assert that modern developments in communication will replace them with something more dynamic that will require less time than reading. What do you think of that? I personally do feel, ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಟುಡೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ many things which have replaced books. ಆರಂಭದೊಳಗೆ ಫ್ಲಾಪಿ ಸಿಡಿಗಳು ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಆನಂತರ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳು ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ನಂತರ ನಾವು ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬುಕ್ಸಿಂದ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್, ರೇಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಚರ್ಚೆ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಬ್ರರಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಲೈಬ್ರರಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಬುಕ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ? ಡು ಯು ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮೇ ಡಿಸಪಿಯರ್?
Boris very firmly says that whatever happens, books will definitely remain. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭ, ಎಂತಹದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ಗಳ ಹಾವಳಿ ಬಂದಾಗ books will never lose their importance. I believe that books will never disappear. It is impossible that that will happen. ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಮಾನವ ಕುಲದಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಮಾಂಗ್ ಮೆನಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮಾಂಗ್ ಮೆನಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್, book without doubt is the most astounding. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಿಂತ ಪುಸ್ತಕದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ above all. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ all the other are the extension of human bodies, but book is the extension of human imagination. The telephone, for example, is the extension of our voice. ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಧ್ವನಿ, ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ತರಂಗಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್. ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ನಮ್ಮ ಐಸೈಟ್, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ದೃಷ್ಟಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಹೆವೆನ್ಲಿ ಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಹಾಗೂ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಸ್ವೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೋ, ಒಬ್ಬ ಯೋಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಕತ್ತಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಆಯುಧ. ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಅನ್ನವನ್ನ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೇಗಿಲು, ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭುಜಬಲದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ನಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಸ್ವೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೋ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡೀಸ್. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬುಕ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಂಗಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಶ್ರುತಿ ರೂಪದಿಂದ ಸ್ಮೃತಿ ರೂಪಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಪಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಹಿ ಸೇಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮೊರಿ. ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ will never ever disappear. Well, you state in a memorable passage that literature is a dream. ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಕನಸು ಅಂತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕನಸು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆ ತಗೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್, ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಡ್ರೀಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನಸಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಳಗೆ ನೀವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನ ನಾನು ಬರೀಬಹುದು, ಯಾವುದು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಟ್ಟುವ ಕನಸುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು ಸಾಹಿತ್ಯದ. ಐ ಬಿಲೀವ್ that we owe literature almost everything we are and what have we. ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯನ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ನಾವಿವತ್ತೇನಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಕವನ ಅಲ್ಲ, ನಾಟಕದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ,
ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಒಂದು ಸಮಸ್ತ ಚಿತ್ರಣ, ಅದರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸರಣಿ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್. ಹೇಗಿದ್ದೆವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೀವಿ, ಇದು ನಾವುಗಳು ಕಟ್ಟಿದ ಕನಸು. ವಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್? ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ಅದು ಆಗುವುದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮೆಕ್ಕಾಕೋದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್. ಯುಗ ಯುಗಗಳ ಶೇಖರಣೆ ಪುಸ್ತಕ, ಯುಗ ಯುಗಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪುಸ್ತಕ. Their function therefore is irreplaceable. ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. Something which definitely cannot be replaced by anything else. And he says, if books disappear, it means the entire history will disappear, because the entire journey of mankind is being recorded in books. And if the history of mankind disappears, it surely means that no man ever existed. That man will disappear, which means no man probably ever existed. ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ಮನುಜ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತೇಳಿ ಬೋರಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಸರ್ಟನ್ಸ್